السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی میں اسکول دوبارہ کھول دیے گئے، دھند کے باعث بچوں کی حاضری متاثر۔ متحدہ عرب امارات میں ٹیکس قوانین کی خلاف ورزی پر 192 ملین درہم مالیت کی اشیاء ضبط کر لی گئیں۔ اماراتی لیڈروں نے ہوپ پروب خلائی مشن سے لی گئی مریخ کی پہلی تصویر شیئر کر دی۔ ایک اور اماراتی ریاست میں اسکول مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا، تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے صحت یابیوں میں مزید اضافہ، یومیہ صحت یابیوں کی تعداد 5000 سے تجاوز کر گئی۔ عمان حکومت کی جانب سے اہم اعلان، عمان پہنچنے پر 7 دن کا قرنطینہ لازم قرار، ہوٹل بک کرانے کی اجازت دے دی گئی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ابوظہبی میں اسکول دوبارہ کھول دیے گئے، دھند کے باعث بچوں کی حاضری متاثر۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں کورونا کے باعث بچوں کے لیے بند تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، تاہم دھند کے باعث بچوں کی اسکولوں میں حاضری پر واضح اثر پڑا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کورونا وائرس کی حالیہ لہر کے بعد ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ 14 فروری سے بچوں کی روایتی انداز میں کلاسز کے لیے اسکولوں کو کھول دیا جائے گا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ سہولت بھی دی گئی ہے کہ وہ فزیکل کلاسز کے علاوہ ای لرننگ کلاسز سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے GEMS یونائیٹڈ انڈین اسکول کے پرنسپل جارج میتھیو کا کہنا ہے کہ روایتی انداز میں کلاسز کے لیے ان کے پاس 500 بچے رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے اتوار کے روز محض 170 بچے اسکول حاضر ہو سکے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 3000 بچوں میں سے محض 300 بچوں نے روایتی انداز میں کلاسز لینے کے لیے خود کو رجسٹر کروایا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ اسموک کی وجہ سے اسکول بسز کی حرکات محدود کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بچے اسکولوں میں نہیں پہنچ پا رہے۔ اماراتی لیڈروں نے ہوپ پروب خلائی مشن سے لی گئی مریخ کی پہلی تصویر شیئر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے فرمانرواں اور متحدہ عرب امارات ابوظہبی کے ولی عہد اور اماراتی مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا، ہوپ پروب کی جانب سے مریخ کی پہلی تصویر لینا ہمارے لیے ایک تاریخ ساز لمحہ ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ امارات بھی اب خلائی کھوج کرنے والے ممالک میں شامل ہو چکا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ مشن مریخ کے بارے میں ایسی نئی دریافتیں سامنے لائے گا جن سے انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ ابوظہبی میں اسکول دوبارہ کھول دیے گئے، دھند کے باعث بچوں کی حاضری متاثر۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں کورونا کے باعث بچوں کے لیے بند تعلیمی اداروں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، تاہم دھند کے باعث بچوں کی اسکولوں میں حاضری پر واضح اثر پڑا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کورونا وائرس کی حالیہ لہر کے بعد ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ 14 فروری سے بچوں کی روایتی انداز میں کلاسز کے لیے اسکولوں کو کھول دیا جائے گا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو یہ سہولت بھی دی گئی ہے کہ وہ فزیکل کلاسز کے علاوہ ای لرننگ کلاسز سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے GEMS یونائیٹڈ انڈین اسکول کے پرنسپل جارج میتھیو کا کہنا ہے کہ روایتی انداز میں کلاسز کے لیے ان کے پاس 500 بچے رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے اتوار کے روز محض 170 بچے اسکول حاضر ہو سکے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 3000 بچوں میں سے محض 300 بچوں نے روایتی انداز میں کلاسز لینے کے لیے خود کو رجسٹر کروایا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ اسموک کی وجہ سے اسکول بسز کی حرکات محدود کر دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے بچے اسکولوں میں نہیں پہنچ پا رہے۔ عمان حکومت کی جانب سے اہم اعلان،
ओमान पहुंचने पर 7 दिन का करंतना लाजिम करार, होटल बुक कराने की इजाज़त दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक ओमान की वजारत समाजी तरक्की ने ऐलान किया है कि अंदरूनी मुल्क जाने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए ज़रूरी होगा कि वो कम से कम 7 दिन तक होटलों में करंतना करें। इसका मकसद कोरोना वायरस के फैलाव को रोकना है। ये ताज़ा तरीन इक़दाम मुल्क में कोरोना वायरस के क़वाइद में हालिया इजाफे के बाद सामने आया है, जिसमें सरहद की बंदिश में तोसी शामिल है। ओमान आने वाले मुसाफिरों को 7 रोज़ा लाजमी करंतना के लिए कोई भी होटल बुक कराने की इजाज़त होगी। ये बात हफ्ते को ओमान के एक रोज़नामे में शाया शुदा रिपोर्ट में बताई गई है। अवामी मकामात भी 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिए गए हैं। निजी और सरकारी शोबों की इमारतों में आने जाने वाले लोगों की तादाद भी महदूद कर दी गई है। नए सख्त कवायद और ज़वाबित कोरोना के इस नए तरमीम शुदा वायरस के खात्मे के लिए नाफिज किए गए हैं, जो बरतानिया में पहली बार दरियाफ्त हुआ था और जनवरी 2021 में ओमान पहुंचने वाले बरतानवी शहरी में इस वायरस के वजूद का सुराग लगा लिया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात में टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 192 मिलियन दिरहम मालियत की अशिया जब्त कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में टैक्स अदायगी के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ किस्म की अशिया जिनकी कीमत मजमूई तौर पर 191.83 मिलियन दिरहम बनती है, इनको जब्त कर लिया गया है। UAE फेडरल टैक्स अथॉरिटी ने इतवार के रोज़ बताया कि 191 मिलियन दिरहम की अशिया को गुज़िश्ता साल जब्त किया गया, जिन पर आई टैक्स की अदायगी में गफलत बरती गई। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम की जानिब से जब्त की जाने वाली अशिया में 9.4 मिलियन दिरहम के सिगरेट के पैकेट्स जिन पर डिजिटल टैक्स स्टैंप नहीं थी, 14,000 किलोग्राम हुक्का, तंबाकू की प्रोडक्ट्स और 8,03,000 पैकेट्स दीगर अशिया के थे, जिनमें सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात, इलेक्ट्रॉनिक और स्मोकिंग की डिवाइसेस शामिल थीं। बताया गया है कि मज़कूरा चीज़ों को जब्त करने की कार्रवाई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से एक इंस्पेक्शन कैंपेन के दौरान अमल में लाई गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से सेहतियाबियों में मजीद इजाफा, यौमिया सेहतियाबियों की तादाद 5,000 से तजावुज़ कर गई। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में 14 फरवरी बरोज़ इतवार कोरोना वायरस के 3,167 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद व शुमार के हवाले से बताया गया कि मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,48,772 तक पहुँच गई है। पिछले 24 घंटों में 5,059 अफराद इस मर्ज को शिकस्त देने में कामयाब हुए। इस वबाई मर्ज से 3,31,839 अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा कि आज कोरोना से मजीद 15 अमवात हुई हैं। मोहलिक वायरस से मरने वालों की तादाद 1,014 हो गई है। एक और अमाराती रियासत में स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया। तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तफसीलात के मुताबिक अमारात में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नज़र शारजा और अजमान के बाद उम्मुल क़ुवैन इंतज़ामिया ने स्कूलों में क्लासेस 100% ऑनलाइन लेने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ारत तालीम ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक स्कूल इंतज़ामिया को रिवायती अंदाज में तालीम जारी ना रखने और तमाम क्लासेस ऑनलाइन लेने का हुक्म दिया गया है। बताया गया है कि नई पॉलिसी का इतलाक लोकल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टीम शारजा के साथ मिलकर किया जाएगा। वजारत तालीम की जानिब से जारी ट्विटर पैगाम के मुताबिक शारजा में फासलाती तालीम देने का फैसला कोरोना के खिलाफ हिफाजती इक़दामात के तहत किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।